Hello viewers, Namaste, welcome back to WinTrader. I am Ganga Dev. In this video, I will show you stock trading. Our software WinTrader is stock market, stock trading. Actually, our software is major financial market use. This is a supporting software. This is the latest running version 8.1. We have a version. Customers versions updation free. The updation is free. This strategy work in 8.1 This same strategy we equities NSE market commodities and commodity use forex use option trading use simple strategy follow the real time work signals software signals confirmation check signal trade supporting software main trading lows avoid technical signals confirmation part confirmation trade normally NSE shares trade main as an individual concentrate trade shares list possible try Monday to Friday market Monday 5 shares 10 shares trade same Monday to Friday same shares trade but definitely we profit kittirikkum. Now, this is follow shares morning market trend shares open first Apollo tire intraday 5 minutes use time frame options intraday swing trading and scalping use intraday market rate Apollo tire market rate 322 option option premium premium value display. Now, 322 market value. This white vertical line, day separation line. That is the market start. Green up arrow is bicycle, red down arrow sell. This is automatic. This signal is indication. Soft alert message. That is sound effect. This is Apollo tile. At present, I am Apollo chart. Apollo time chart. At present, same time Apollo Hospital, Bajaj Finance, Kodak Bank. This is a signal. I will chart open signals. This chart signal indication software alert message. This is the click open chart open. Now, this setting use setting instruction videos available. We install forward WhatsApp YouTube link. That's refer signals signal confirm. That's confirm 80 to 90% accuracy. Confirmation first arrow arrow buy signal price buy zone arrow candle entry second candle opening price second candle bar green confirmations first arrow the price buy zone just check price buy zone and bar confirmation bar green okay buy signal confirm trading platform broker trading platform trade execute software supporting software trade this is supporting software. This is real time work. Terminal terminal full LTP rate real time. But we trading platform trade execute. We buy 315 market this red star the market resist in the level blue support level. This is sideways indication software. Use bar chart normal candlestick. If you want candlestick bar chart is normal color red and green. This is extra colors like orange color, light blue, white candle, MD candles. That is side. Normal candlestick is this side software. Apollo signal confirm buy trendy price buy zone bar confirmation
ഇനി അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ കാണിക്കാം. അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും രാവിലെ നമുക്ക് സെല്ല് വന്നിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതുവരെ നമുക്ക് 2 സിഗ്നൽ കിട്ടിയ 2 നല്ല കൺഫേം ആയിരുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സെല്ല് കിട്ടിയത് ഈ ക്യാൻഡിലാണ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട സെക്കൻഡ് ക്യാൻഡിൽ. അത് ഓപ്പൺ വന്നിരിക്കുന്ന 4170 4173.61 സോറി 61 4173.60 മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് 4135. നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങി, അത് കൺഫേമും കൂടിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബൈ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബൈസിക്കിൾ വന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയ ലെവലുണ്ടല്ലോ, ആ ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഒറ്റയടിക്കൊന്ന് റിവേഴ്സിൽ പോയായിരുന്നു, സൈഡിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ. നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയ ടൈമിൽ ഓപ്പൺ വന്നിരുന്ന 4220 നമ്മൾ ആ ഓപ്പൺ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രൈസാണ്, ആ പ്രൈസിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മാർക്കറ്റ് പോയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ 4294, അതായത് 94.80 വരെ ഓൾറെഡി കയറി കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് വൈറ്റ് ട്രെൻഡിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു റീ എൻട്രി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് റീ എൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡറി ഓപ്ഷനാണ്. മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി കയറിപ്പോയ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ ലെവലിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ആ ലെവലിൽ നിന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻട്രിയാണ് റീ എൻട്രി. അത് ടോട്ടലി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡ് എടുത്തേച്ചാൽ മതി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം. ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ റീ എൻട്രി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ വന്നല്ലോ, ഈ സിഗ്നൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ബൈ വന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ വന്ന സമയത്ത് അനുസരിച്ചാണ് താഴത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ടാർഗറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എപ്പോഴും ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ്, അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം. അപ്പം ഇതിനകത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ബൈ വന്ന ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കയറിയ ലെവലുണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ടാർഗറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ വരുന്ന ടാർഗറ്റിൽ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് ലെവൽ അങ്ങ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ 4200 നമുക്ക് ബൈ വന്നത്. അപ്പം 4209 ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ 20 അല്ലേ, അപ്പോൾ 20 നിന്ന് 29 ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് എടുത്തിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് ബൈ ട്രെൻഡിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചില റെയർ കേസസ് മാത്രമേ നമുക്ക് സിഗ്നൽ വരുന്ന ടൈമിൽ സിഗ്നൽ വന്ന ശേഷം കൺഫർമേഷൻ കിട്ടാതെ വരത്തുള്ളൂ. ചില സമയം സൈഡ് വേസിൽ അങ്ങനെ വരാം. അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ലെവലിൽ കൺഫർമേഷൻ വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്രേഡ് എടുക്കാം. പിന്നെ ബജാജ് ഫിനാൻസിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒറ്റ സിഗ്നൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് 5959.70 9.15 വന്നതാണ്. 40.49 പോയിന്റ് ഡൗണിലായി 3 ടാർഗറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൺഫേം ആയിരുന്നു. താഴത്ത് നമുക്ക് 3ാമത്തെ ക്യാൻഡിലാണ് നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ വന്നത്. കൺഫർമേഷൻ വന്ന് 3rd ക്യാൻഡിലാണ്. നമ്മൾ 2ാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷേ 3rd ക്യാൻഡിലാണ് നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ വന്നത്. ആ കൺഫേം അവിടുന്ന് മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങി. ഇപ്പോഴും അത് സെൽസോണിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കൊടാക് ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ കൊടാക് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് ഇന്നലത്തെ ബൈയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. പക്ഷേ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കയറി പിന്നെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് കൺഫേം അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. സെല്ലാണെങ്കിൽ താഴത്തെ ബാർ റെഡ് ആണായിരുന്നു, പ്രൈസ് സെൽസോൺ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബൈ സിഗ്നൽ കൺഫേം അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനെ സൈഡിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 11.54 1729.45 വന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് മാത്രമേ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ താഴെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ബാർ കൺഫേം ആണ്, പ്രൈസും ഓക്കെ ആണ്. അപ്പം അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് അടിച്ച ശേഷമാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കയറിപ്പോകും, കാരണം താഴത്തെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് വന്നാൽ എന്തെന്ന് അറിയാം, താഴത്തെ ബാറും പ്രൈസ് സോണും ചേഞ്ച് വരും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കയറുമെന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു റെസിസ്റ്റന്റ് ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കയറിപ്പോവും. പിന്നെ ഇത് കണ്ട റീ എൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ റീ എൻട്രി വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചാടി റീ എൻട്രി ചെയ്യില്ല. കാരണം റീ എൻട്രി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഇല്ല, ഇത് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ആണ്. ഗ്രീൻ ലൈൻ അപ് ട്രെൻഡ്, റെഡ് ലൈൻ ഡൗൺ, ഗ്രീൻ ലൈൻ അപ് ട്രെൻഡ്, റെഡ് ലൈൻ ഡൗൺ ട്രെൻഡിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ട്രെൻഡ് ലൈൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ റീ എൻട്രി എടുക്കില്ല. റീ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴത്തെ ബാർ കൺഫർമേഷൻ, പ്രൈസ് സോൺ ഓക്കെ ആയിരിക്കണം, ട്രെൻഡ് ലൈനും നമുക്ക് ഫേവർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റീ എൻട്രി എടുക്കാവൂ. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് അടിച്ച് നമുക്ക് ട്രെയിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആക്കിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് പ്രഡിക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല, ഇത് റിയൽ ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് കാണിച്ചു തരുന്ന 13 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണിത്. അപ്ഡേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരേ സ്ട്രാറ്റജി മാർക്കറ്റിൽ വർക്ക് ആകത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന 10th വേർഷനിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റും അപ്ഡേഷനൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക. വാങ്ങിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് 1 time ആണ്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഫുൾ പറഞ്ഞും കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ലൈവിൽ കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം, ഓഫീസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഇത് കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഓഫീസ് വരുന്ന ആലപ്പുഴ ചേർത്തല KSRTC സ്റ്റാൻഡ് അടുത്താണ്. വരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ തന്നെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെമോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 9061973737 ആണ് ഈ നമ്പറിൽ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പാണ്. വീഡിയോ എടുത്ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സും എൻ്റെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.